बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी फार्मर, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मुस्तफ़ा अलवी और आप देख रहे हैं अलवी एग्रीकल्चर फार्म लाहौर। किसान वीरो, गंदम के सिट्टे दे विच दाने 35 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, तो 80 भी हो सकते हैं, तो 100 भी हो सकता दाना। इन्हां दाणिਆਂ ਦੀ मकदार घट वध होना ਤੁਹਾਡੀ खुराक ते मुनसर है कि किस जिमीदार दी ज़मीन नूं या किस जिमीदार दी गंदम नूं अच्छी खाद पई और किस जिमीदार दी गंदम नूं माड़ी खुराक मिली। तो किसान वीरो, ये गंदम के सिटियां दी मकदार असी वधा भी सकते हैं। वो किस तरह वधा सकते हैं जी? असी बुरान स्प्रे कर सकते हैं, बुरान खाद का स्प्रे करके असी अपने गंदम के सिटियां दे दाणिਆਂ दी मकदार वधा सकते हैं। जो दाणे की मकदार वध जाएगी तो ऐटोमैटिकली साडा किसान जिहड़ा वै वो ज़्यादा पैदावार लै सकदा वै। तो किसान वीरो, बुरान खाद का स्प्रे करना चाहिए या फ्लड करनी चाहिए है, किद्दां करनी चाहिए है, एक टैंकी दे विच या एक किले दे विच कितनी डोज पाउणी चाहिए है, किदों करनी चाहिए है, इहदा सही टाइम की हैगा वै, ये सारी मालूमात लैण वास्ते सब तो पहले तुसी साडा चैनल सबसक्राइब करो। जिन्हां किसान वीरां ने हजे साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो इनू लाजमी सबसक्राइब करो ताकि जिहड़ी भी नवीं वीडियो आवे फसलों के बारे वो तुहाडे तक आसानी नाल पहुँच सके। तो जी किसान वीरो, अज की वीडियो साडी बुरान खाद के मुतलक है। बुरान का स्प्रे करिए या फ्लड करिए और किदों करिए, और बुरान का स्प्रे गंदम की फसल के विच क्यों करना चाहिए वै, ये सारी मालूमात इंशाअल्लाह असीं तुहानूं दे रहे हैं। तो किसान वीरो, गंदम की फसल नूं किन्ने दिनों बाद असी स्प्रे कर सकते बुरान का? साड़ी गंदम अमूमन जो 70 तो 90 दिन के दरम्यान होंदी है तो असी बुरान खाद का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान जिहड़ा वै साड़ी गंदम के पौधा जिहड़ा वै ओहदा जिहड़ा पेट हुंदा वै फुल जांदा वै और सिट्टा जिहड़ा वै हजे इहदे पेट दे विच हुंदा वै, बाहर नहीं आया हुंदा। तुसीं इस टाइम देख रहे जे कि कुछ सिट्टा जिहड़ा वै वो बाहर आना शुरू होया वै और इहदे नाल दा जिहड़ा पौधा वै ये हजे इहदे पेट दे विच सिट्टा वै। और यह जिहड़े तुहानूं लीव नज़र आ रहा, जिहड़ा पत्ता नज़र आ रहा वै, इहनूं कहंदे फ्लैग लीव। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ खेत ਦੇ ਵਿੱਚ गंदम ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ फ्लैग लीव निकल ਆਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦਮ ਗੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦਮ ਗੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਔਰ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਫ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ज़्यादातर जिहड़ा वै वो फ्लैग लीव निकल आया वै। इस दौरान तुसी बुरान खाद का स्प्रे कर सकते जे। जिहड़े साडे सिंध दे काश्तकार है उन्हां दे कोल जिहड़ी गंदम हैगी है उन्हां दी 60 तो 17 दिनां दे विच गंदम गोभ ते आ जांदी है। और पंजाब दे विच सर्दी दा टन्योर ज़्यादा हुंदा वै और इत्थे जिहड़ी गंदम है काश्तकार जानदे होणगे कि 85 तो 90 दिन दे विच सिट्टे ते आना शुरू हो जांदी, यानी कि गोभ ते आना शुरू होंदी है। काश्तकार भाईओ, हर किसान का मकसद एक ही होंदा वा, वो इन्ना खर्चा कर रहा होंदा वा, वो इसलिए कर रहा होंदा वा कि उहदी गंदम की फी एकड़ पैदावार जिहड़ी है वो ज़्यादा आवे, उहदे गंदम के सिट्टे मोटे होण, लंबे होण, दाना मोटा चमकदार होवे ताकि उहदी एवरेज जिहड़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। बुरान खाद की गंदम के पौधे नूं ज़रूरत क्यों पैंदी है? किसी भी फसल नूं है, चावल है, मक्की है, कोई भी क्रॉप हैगी, आलू है, आखिर बुरान का स्प्रे क्यों ज़रूरी है? तो जी किसान वीरो, बुरान का स्प्रे इसलिए ज़रूरी है कि जो साड़ी गंदम का सिट्टा निकल रहा होंदा है तो गंदम का सिट्टा जो निकलदा सब तो पहले वो काम करदा पोलीनेशन का। पोलीनेशन का अमल किसान वीरो, गंदम के उत्ते जिहड़े सिट्टे के उत्ते बूर तुसीं वेखदे जे, वो पोलीनेशन का अमल हुंदा वा, यानी कि नर और मादा का मिलाप। जिहड़ी गंदम के दाने तुसीं घर लैके जांदे जे वो नर और मादा के मिलाप तो बाद ही बनते हैं, ठीक है। और गंदम के इस पोलीनेशन क्रॉस के अमल नूं सेव करने वास्ते, नर की कुव्वत मुदाफियत वधाउण वास्ते सानू बुरान का स्प्रे लाजमी करना पएगा। जिन्हां किसान वीरां ने थल्ले खादां जिहड़ियां घट पाईयां हुंदियां, कमज़ोर खेत हुंदे आ, उन्हां दे खेतां दे विच जिहड़ी है वो बुरान की बहुत ज़्यादा कमी हुंदी है। और पोलीनेशन का ये अमल मजबूत करने वास्ते सानू बुरान का, अमाइनो एसिड का और कैल्शियम का स्प्रे करना पैंदा वै, प्लस सानू नाल जिहड़ा वै वो मैक्रो न्यूट्रंस के स्प्रे करने पैंदे आ। गंदम का पौधा
ਜਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਤਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੋਟੇ ਤਣੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਮੂਮਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਟ ਵੇਵ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਟਨਿਓਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ 27 ਜਨਵਰੀ ਸਨ 2024 ਬਰੋਜ਼ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਰਾਈਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਔਰ 28 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੀ ਗਰਮੀ ਪਏਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਮੁਤਾਸਰ ਅਮਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਨ ਖਾਦ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਬੁਰਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਫਲੱਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਮ ਵੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਗੰਦਮ ਗੋਭ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਭ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਟਾ ਅੱਧਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ। ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਆ ਬੁਰਾਨ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਨ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ NPK ਦਾ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦਮਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੀਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ NPK ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੰਗਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁੰਗੀ ਔਰ ਰਸਟ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਗੰਦਮ ਪੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਟ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੁਰਾਨ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਟੀਵੋ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਹ ਬੁਰਾਨ ਹੈ ਸਵਾਤ ਐਗਰੋ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 1700-1800 ਦਾ ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਲੱਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪਲੱਸ ਫੋਲੀਅਰ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬੋਰਡੈਕਸ ਸੁਪਰ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਸਪਰੇਅ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 15% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ 20% ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਕਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣ, ਉਹ ਘੱਟ ਲਿਖਦੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ NPK ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 70 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਨ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੰਦਮ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦਮ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੇਟ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਮ ਹੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 50 ਦਿਨ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਵਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੰਦਮ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ ਗੰਦਮ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਤੋਂ 1.5 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾਨ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੁਰਾਨ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ 75 ਦਿਨ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 80 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੰਦਮ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਜੇ ਛੋਟਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਸਿੱਟਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਗੰਦਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਪਲੱਸ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 80 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲੈਗ ਲੀਵ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਝੰਡਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਲੈਗ ਲੀਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੁਰਾਨ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, NPK ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਔਰ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ 80 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਸਿੱਟੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਸ ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਟੀਵੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਸਵਾਤ ਐਗਰੋ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਟੀਵੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਵਾਤ ਐਗਰੋ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਰੋਡੋਲਫ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੈਟ ਸੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਮਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਨ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣੀ ਉਸ ਸਪਰੇਅ ਦੀ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਨ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ NPK ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਸੈਟ, ਸਵਾਦ ਐਗਰੋ ਦਾ ਵੈਟ ਸੈਟ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੋਲੀਅਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਮਿਆਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। 100% ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਪਾਉਣੀ। ਅਮੂਮਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ 250 ਤੋਂ 500 ml ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਫੀ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਪਰੇਅ ਲਿਕਵਿਡ ਦਾ। ਜਦਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾਨ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 120 ਜਾਂ 150 ਤੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। 150 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਫੀ ਏਕੜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਇਹਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਗੰਦਮ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯੈਲੋ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਵਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲੋਜ਼ ਦੇਖੋ, ਪੱਤਾ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਯੈਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੁਰਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਿੱਟਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਲੀਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੁੱਛੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਨ ਦਾ ਪਲੱਸ ਨਟੀਵੋ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੌਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੱਤੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਲੀਵ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ ਔਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੁੱਛੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾਨ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੈ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਨਟੀਵੋ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਰਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ 10-12 ਪੌਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਿੱਟਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੋਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁੱਟੇ ਵੱਟੇ ਜੇ ਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਨੂੰ 70 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 1-2 ਪੌਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਬੁਰਾਨ ਸਪਰੇਅ ਦਾ, ਕਿਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਵਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਪੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਲੀਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਅਕਸਰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਟੀਵੋ, ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਗੀਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਈ ਮਰਾਕਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਨਟੀਵੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਐਗਰੋ ਦੇ ਜਾਂ ਜਾਫਰ ਦੇ ਜਾਂ ਅਰਿਸਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100-200 ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ 100-200 ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਂਦੇ ਉਹ 1500 ਦੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਟੀਵੋ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਅੱਛੇ ਸਪਰੇਅ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਰ ਨੂੰ ਕੂਵਤ ਮੁਦਾਫੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਨ ਦਾ ਔਰ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ। ਤੇ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।